Many of the images of Islam in North America are ones of fear. So I walked into Ashfin Javid is here to shatter that picture and the division it's created. He's been invited to give a talk on understanding the Muslim mind to a non-Muslim audience. Muslims, so we think of them some crazy people that strap bomb and they blow themselves up, and that's what Muslims think. They think about Muslims, and so with that, my goal is to help people understand how Muslims are anything but that. Javid is not an apologist for Islam. He's the pastor of Vancouver Christian Fellowship. But his life and incredible journey started as a devout Muslim in Iran. My grandfather was a Muslim leader. My father was part of the movement of revolution of the Islamic Republic in Iran. I was the one that was most devout. As he grew up, so did his dedication. And as a young teen, he joined Hezbollah. I didn't think just praying and fasting is enough. So I joined the Basij, which you know here in North America as Hezbollah. And I served in that army for 3 years. After a 2-year stint in Pakistan, Javid was arrested in Malaysia for carrying illegal passports. He was thrown into prison. There, he had a strange encounter. And I would just meditate in the verses of Quran. And once, as I was doing that, I felt just a fear, just filling my heart, and I felt literally a presence of a spirit. This spirit immediately made me feel like my life is in danger. I knew in my heart what we call shayateen, satanic, demonic spirits. So I started rebuking it in the name of Allah, and I just cried out in Farsi, my own native language, said, God, help me. And the moment I said that, as clear as you hear my voice, I heard a voice. And that voice said, bring the name of Jesus. And the words that came out of my mouth sounded without thinking, Jesus, if you are true, show me yourself. And before I was finished with the sentence, that spirit had ran away. And that is how my story basically began. That is not my story of conversion, but that's the beginning of my confusion. Confusion because though Jesus is considered a holy prophet in Islam, he's not someone Muslims pray to or call upon. In the weeks that followed, that confusion grew. Why would Jesus help you? How come Jesus' name did this, and so on and so forth. And so I asked and prayed and fasted that he would show me what way would he like me to follow him. And so after 2 weeks, I had no answer. And when I didn't have an answer, and I didn't get any signs, it made me really upset. You must understand, in our mind, we are different. We are very passionate people. We pour our hearts out for someone we would give our life for someone we love. And because I had given everything and I had not heard an answer, it made me very angry. And in rage, I yelled at God and said, you don't exist. As a Muslim, denouncing Allah was an unforgivable sin. But then he had another strange encounter in his cell. And then I felt the whole room filled with the holy presence of God. It is as if time stops. You know things about God without him ever saying anything to you. The first thing I knew about him was his holiness. I knew he's a holy God. And I knew that he is just. And I knew immediately that simultaneously these things are going through my mind and my heart. And I knew I'm unholy. This is in spite of all the good things I've done in my life. I knew that I have sins in my life, and I knew that he's just and he must judge me, and because of his justice, I deserve death. But that didn't happen. Instead, he felt a tap on his shoulder. Right at that moment, I felt a touch on my left shoulder and a voice that says, I forgive you. And I didn't understand
I did not understand how could that be possible, because I had heard Allah is forgiving and merciful, but we cannot know His forgiveness till the day of judgment. So I said, who are you that forgives me? And I feel forgiven today. And he said, I am the way, the truth, and the life. And I did not understand what that means, because I had never heard those words. So I said, what is your name? And he said, Jesus Christ, the living God. I fell onto the floor. And I just wept. He told his fellow prisoners what happened. Some shunned him, others followed him to faith. But Javid knew he needed more than his story, so he prayed for a Bible. His answer came through a fellow prisoner. Then he reached out from his bags and said, this is for you, this is what you have asked for. And I looked at it, it's a book, there's nothing written on the cover, but I knew it's a Bible. Grabbed it out of his hand, forgot to thank him, ran to the room, thanked God, kissed it as we do, and when I opened it, it was in a language I couldn't read. So I thought, thank you for the Bible, but you have sent me the wrong language. And he said, no, read this. I said, but I can't. He said, read. And I said, but I can't. I don't know this language. He said, read. I said, and as I looked upon the page, the words came alive. I could read and I could understand. It was written in English, a language he didn't know then, but one he preaches in today. His message is for everyone, though his heart is for Muslims. He's never shied away from sharing his story, though it's nearly cost him his life. I went to a mosque in Bangladesh, and I shared the gospel in that mosque. And they decided to take me outside the mosque and kill me. But because the night before I had prayed for a lady and her son was dying, and he got healed in the name of Jesus, she came to the mosque and told everybody how her son had been healed. So the imams brought all the sick people to outside the mosque, set us down and said, pray for these people. Should they get healed, and should they get answered, you live, otherwise you die. And so we prayed, and God answered. And they kept us there for another 6 days, forced us to go to their homes to preach the gospel to them, their children, and their children's children. Many times I wonder... Today his ministry is more than just sharing his story. It's encouraging others to tell theirs. He says that's the only way to bring hope and understanding in a world of fearful images. We need to share our testimonies. If a Muslim person is in your life, it's not because they need to hear my testimony. They need to hear your story, how you were touched by the love and the passion of Jesus Christ for you. And in the end, live a life so impacted by God, so full of His Holy Spirit, so full of His presence, that they would say, I want the same relationship with God that you have. Javid's also written a book called As Easy as Drinking Water. It's a Persian saying, he says, pertains to the forgiveness he felt from Jesus that day in his jail cell. He says there are so many others out there thirsty for that kind of forgiveness and hope. The sons of Ishmael are crying out because they are thirsty. They are thirsty for life. And Jesus is the living water. And you and I are the bearers. Out of us shall pour out the living water. But if we are afraid of them, we will not go close enough. Should I be the rock in their desert? And should Jesus flow out of me, their thirst will be satisfied. In Toronto, Denise Lottie, 100 Huntley Street. 하나님 한 인생을 어떻게 부르시고 또 무엇을 위해서 사용하시는지를 보여주는 영상을 우리가 봤죠. 하나님은 당신의 주권적인 뜻으로 그 의지로 한 인생을 부르십니다. 그리고 그 사람을 통해 당신을 온 세상에 나타내시는 것이죠. 하나님의 이런 부르심은 한 개인을 위한 것이 아닙니다.
민족을 위한 것이고 세상을 위한 것입니다. 한 사람이 한 민족을 구원하게 되고 한 민족이 모든 민족을 구원해서 하나님의 백성이 되게 하는 것, 우리는 그것을 하나님의 구속이라고 부릅니다. 이 구속의 역사를 구속사, 쉽게 말하면 하나님이 온 인류를 구원해 가시는 역사, 이것을 하나님의 구속사라고 부릅니다. 자, 오늘 우리가 묵상하게 되는 말씀은 하나님이 온 세상을 구원하시기 위한 이 구속사의 서막이 될 수 있는 한 민족, 그의 조상을 선택하시는 이야기죠. 한 사람을 선택하셔서 민족을 만들어 가시고 그 민족이 온 세상을 구속하도록 하는 하나님의 구속의 역사가 시작되는 이야기입니다. 우리가 너무나 잘 아는 아브라함을 부르시는 이야기죠. 이 이야기 속에 하나님의 구속사의 시작이 담겨 있습니다. 첫 번째, 이 아브라함을 부르시는 역사를 통해 우리가 깨닫는 것은 하나님의 구속의 역사는 하나님의 택하심으로 시작된다. 주권적인 택하심, 그분의 주권적인 택하심으로 하나님의 구원의 역사가 시작된다는 것입니다. 하나님은 온 세상을 구원하시기로 작정하셨습니다. 그리고 그 구원할 한 민족을 만드시기로 작정하셨어요. 그리고 그 민족의 조상이 될 한 사람을 부르시는 것이죠. 선택하시는 것입니다. 그가 바로 노아의 12대 손이 되는 아브라함입니다. 원래 아브라함이 살았던 곳, 우리가 잘 아는 갈대아 우루, 갈대아 메소포타미아 지방의 우루라고 하는 곳은 고대의 수메르라고 하는 문명이 그곳에 싹텄던 지역이지요. 그러니까 메소포타미아의 우루에서 출생을 했던 사람이 아브라함입니다. 그 아브라함은 학자들에 의하면 아모리 족속 중에 하나였을 거라고 추측되어지지요. 주전 2000년경에 아모리 족속들의 민족 대이동이 있을 때 아브라함도 그 이동 경로를 따라 이동했을 것이라고 보는 학자들도 있습니다. 에스겔 16장 3절에 보면 주 여호와께서 예루살렘에 관하여 이같이 말씀하시되 내 근본과 난 땅은 가나안이요 내 아버지는 아모리 사람이요 네 어머니는 헷 사람이라, 이렇게 기록이 되어 있거든요. 그러니까 이스라엘 민족의 그 영적인 타락이 가나안의 이 족속들의 것과 똑같다라고 하는 걸 강조하기 위해서 하신 말씀이기도 하지만 원래 아브라함의 근본이 그렇다고 보기도 하는 것이죠. 그런 근본에서 하나님이 건져내신 거예요. 그런 악한 근본이 있는 그곳에서 하나님이 아브라함이라고 하는 한 사람을 건져내신 겁니다. 중요한 것은 그 메소포타미아 그 지역에서 갈대아 우르 지방에서 아브라함이 달신을 섬겼거든요. 그때 메소포타미아는 달신을 섬기는 민족들이었어요. 이집트는 태양신을 섬기잖아요. 최고의 신이. 메소포타미아는 달신을 섬겨요. 그러니까 그 당시에 고대의 문명 가운데 가장 이 뛰어난 문명을 가진 이 두 문명, 이 에집트 문명의 그 문명의 태양신, 그리고 바벨론의 메소포타미아 지역의 달신, 이 두 신이 고대 근동 문명에서 가장 큰 신이었는데, 그래서 성경에 보면 낮에 해가 너를 상치 못하고 밤에 달도 너를 해치 못한다라는 표현이 이 태양과 달을 의미하기도 하지만, 어둠을 의미하기도 하지만, 또 한편으로는 이 태양신, 달신을 의미하기도 하죠. 거짓 신들, 악한 것들 의미하기도 합니다.
그렇게 메소포타미아에서 달신을 섬기고 있던 아브라함을 하나님이 일방적으로 찾아가신 거예요. 아브라함이 무슨 의로운 것이 있어서가 아니에요. 하나님을 위해서 뭔가 했던 것도 아니었어요. 그냥 달신을 섬기고 있던 아브라함을 하나님이 일방적으로 찾아가신 거예요. 그리고 택하셨어요. 그리고 하나님의 구속사의 조상으로 삼았다는, 우리가 믿음의 조상이라고 부르는 그 사람으로 하나님이 불렀다는 사실이 중요한 겁니다. 이렇게 하나님의 구속의 역사는 하나님의 택하심으로 시작되는 거예요. 우리는 그걸 가르쳐서 하나님의 은혜라고 부릅니다. 왜냐하면 우리가 하나님의 택하심을 받기 위해서 행한 것이 아무것도 없기 때문에, 우리가 구원받을 만한 자격이 아무것도 없기 때문에, 우리가 보았던 영상에서도 그 형제가 하나님의 그 거룩한 임재 앞에 느낀 게 뭐예요? 자기가 심판받을 수밖에 없는 존재라는 것. 사실 무슬림 교도들이 굉장히 많은 이 의를 행하잖아요. 그럼에도 불구하고 인간의 내면, 신 앞에서의 인간의 이 내면의 그 임재 의식 가운데 가장 중요한 건 나는 심판받을 수밖에 없다는 존재라는, 그걸 깨닫는 거예요. 거룩한 하나님 앞에 설 때. 한 개인의 구원도, 가정의 구원도, 민족의 구원도 하나님의 택하심, 찾아가심, 그리고 부르심에 의해서 이루어진다는 것입니다. 우리 한 사람 한 사람, 내 개인도 그렇죠. 내가 내 뜻으로 주님을 믿게 된 것 같지만, 내가 교회 나가기로 결정하고 이제부터 교회 생활하자 그렇게 해서 나간 것 같지만 그렇지 않습니다. 하나님이 성령을 통하여 찾아오신 것입니다. 그리고 부르신 것이죠. 그랬기 때문에 주님 앞에 나갈 수 있었던 겁니다. 내가 하나님의 택하심을 입을 그 아무것도 행한 적이 없다는 것을 우리는 기억해야 합니다. 내가 예수 그리스도를 믿을 그 어떤 의도 행하지 않았다는 사실입니다. 내가 행한 건 오직 하나님의 택하심에 응답한 것뿐이에요. 하나님이 나를 부르실 때 예, 제가 믿겠습니다라고 응답한 것뿐이에요. 그것이 은혜지요. 하나님의 은혜입니다. 이 일방적인 택하심을 받은 우리 유대인들, 아브라함의 후손이라고 하는 유대인들도 일방적인 택하심, 그리고 우리가 새 언약의 백성이라고 부르는 기독교인, 특히 기독교인 가운데서도 모태신앙, 태어나면서부터 예수 믿었어요. 내 의지하고 상관없이 택함 받았어. 우리 부모의 신앙에 의해서 내가 어릴 때부터 교회 나가서 그렇게 택함 받았어요. 유대인도 기독교 모태신앙인도 자랑할 것이 없다. 자랑할 것이 없다. 왜? 하나님의 은혜이기 때문에. 그래서 사도 바울이 예수 그리스도를 만난 다음에 나의 나 된 것은 오직 하나님의 은혜라고 고백하면서 내가 자랑할 수 있는 것은 오직 그리스도의 십자가밖에 없다라고 고백하는 거예요. 구속의 역사는 이렇게 하나님의 주권적인 선택으로 이루어진 것이다. 또한 아브라함을 선택하는 이야기를 통해서 우리가 깨닫게 되는 것, 이 구속을 위한 하나님의 선택에 아브라함이 응답했는데 그 응답은 두 가지로 나타났다는 거죠. 하나는 떠남, 두 번째는 나아감이었다는 겁니다. 떠남과 나아감이었다. 하나님은 아브라함을 택하시고 부르시면서 말씀하십니다. 너는 내가 살고 있는 땅과 내가 난 곳과 너의 아버지 집을 떠나서 내가 보여주는 땅으로 가거라. 본토, 친척, 아베의 집을 떠나 내가 네게 지시할 땅으로 가라.
하나님이 온 인류를 구원하기 위해 택한 한 사람에게 하신 말씀 한 단어로 요약하면, 딱 한 단어로 요약하면 가라 하는 겁니다. go라고 하는. 그래서 이스라엘의 역사학자들은 이렇게 이야기합니다. 이스라엘의 역사는 go라고 하는 한 단어에서 시작된다, 이렇게 말합니다. 온 인류의 구원을 위해서 선택한 한 사람에게 하나님이 명령하신 것은 가라 하는 겁니다. 가라, 가라. 이 가라라고 하는 한 단어에 두 가지가 담겨 있는 거죠. 떠나라, 또 하나는 나아가라. 떠남과 나아감이 있는 거죠. 먼저는 떠나라고 말씀하십니다. 어디를 떠나라는 말씀입니까? 본토, 친척, 아비의 집, 살고 있는 땅, 난 곳, 아버지의 집, 세속사의 보금자리를 떠나라. 하나님의 구속사를 위해서 세속사의 보금자리, 내 세상의 보금자리를 떠나라. 여러분, 그 당시에 족장 사회 아닙니까? 족장 시대, 부족 시대. 부족 시대에서 본토, 친척, 아비의 집은 자기의 생명을 지탱해 주는 전부입니다. 그걸 떠나면 죽음이. 그런데 그 세속사의 보금자리를 떠나라. 인간적인 삶을 지탱해 주는 혈연과 지연을 떠나라는 겁니다. 지금까지 내 삶에 안정감을 주던 자리에서 떠나라는 겁니다. 하나님의 구속의 역사는 하나님과 동행하는 삶의 역사입니다. 하나님을 믿기 전에는 내 삶의 기반이 되는 자리가 바로, 내 안전의 기반이 되는 자리가 바로 세상이라는 자리였어요. 하나님 믿기 전에는 내 삶의 기본이 되는 자리가 이 세상이었단 말이죠. 물질, 인간관계, 세상 조직, 혈연, 나의 지위와 권세, 여기에 안주하면서 나는 안정감을 누렸고 평화를 누리고 살았어요. 거기가 내 삶의 자리였어요. 하나님과 동행하기 전에는. 근데 하나님 믿고 난 다음에 하나님 제일 먼저 우리에게 요구하시는 건 그 자리를 떠나라 라고 말하는 거죠. 떠나라는 말이 무슨 말입니까? 직업을 버리라는 말입니까? 세상의 일은 완전히 포기하라는 말입니까? 산속으로 들어가라는 말입니까? 그런 말이 아니에요. 안주하지 말라. 그것 자체를 목적으로 삼고 살지 말라. 그것들에게 절대적 영향을 받지 말라 하는 겁니다. 예수 그리스도께서 말씀하신 대로 진리가 너희를 자유케 하리라. 자유하라는 겁니다. 믿기 전에는 그것들이 없으면 죽는 줄 알았어요. 물질, 인간관계, 세상 조직, 지위, 권세 없으면 죽을 것 같았어요. 그러니까 악착같이 그것만 붙들려고 살았어요. 그게 목적이었어요. 그것이 내게 절대적인 영향을 끼치는 것들이었어요. 족장시대의 혈연, 지연이 생명이었던 것처럼 그것만 붙들고 거기 떠나면 죽는 줄 알았어요. 안 떠나는 거죠. 절대로 안 떠나는 거죠. 본토 친척 아비의 집을 안 떠나는 거죠. 왜? 죽을 것 같으니까. 돈 없으면 죽을 것 같으니까. 지위가 없으면 죽을 것 같으니까. 인간관계가 끊어지면 죽을 것 같으니까. 여기를 못 떠나는 거예요. 근데 주님을 믿고 난 다음부터는 자유함을 누리게 되는 거죠. 없어도 안 죽는다는 걸 아는 겁니다. 그것이 내 삶에 절대적인 영향을 끼칠 수 없다는 것을 깨닫는 거죠. 그리고 실제적으로 절대적 영향을 받지 않는 겁니다. 영상 보세요.
자기가 믿었던 종교의 자리를 떠나면 죽을 줄 알았는데 아니잖아요. 떠나는 게 중요합니다. 구속사의 시작은, 개인이건 민족이건 구속사의 시작은 떠나는 데서 시작하는 거예요. 또 하나는 나아가라는 거예요. 나아가라. 목적지죠. 목적지. 하나님은 아브라함에게 나가라 말씀하십니다. 어디를 향해 가라 이렇게 말씀하시는데, 내가 내게 보여주는 땅으로 가라 말씀하십니다. 내가 내가 보여준 땅으로 가라 이렇게 말씀하시잖아. 내가 너에게 목적지를 보여주었다. 그러니 너는 네가 본 목적지를 향해 가라. 얼마나 확실성이 있어요. 그러면 안정이 됩니다. 그런데 그게 아니에요. 보여줄 테니 보여주는 땅으로 가거라. 보여준 땅이 아니라 보여줄 땅으로 가라 라고 말씀하는 거죠. 옛날 개역 성경은 지시할 땅 이렇게 돼 있어요. 지시할 땅. 내가 지시할 테니까 떠나라 이거예요. 어디로 갈지도 모르고 떠나는 거예요. 지시할 테니까 가라. 개역 개정판에는 보여줄 땅 이렇게 돼 있어요. 오늘 우리가 읽은 세 번역에는 보여주는 땅 이렇게 돼 있죠. 앞으로 보여줄 테니. 그냥 떠나면 보여줄 것이다. 떠나면. 우리가 못 떠나는 이유가 뭐예요? 안 봐서. 주님이 내게 뭔가 확실한 것들을 보여주면 떠나겠는데 못 봤어. 어떻게 떠나? 불안해서. 불안해서 어떻게 떠나요? 근데 그냥 떠나라는 거예요. 우리가 영상에서 본 이 형제가 그냥 무슬림을 떠나잖아요. 무슬림을 떠나잖아요. 떠나는 거예요. 그리스도께 사로잡혀 떠나는 거예요. 여러분, 이것은 하나님과의 동행을 전제로 하신 말씀이에요. 지속적으로 보여줄 테니 그것을 향하여 가라. 이것은 지속적으로 동행하면서 하나님이 보여주는 걸 보게 될 때라야 가능한 거잖아요. 그러니까 지속적으로 하나님과 동행함을 전제로 하신 하나님의 명령이죠. 다른 말로 표현하면 나와 동행하거라 그 뜻이에요. 하나님과 동행하면 지시하실 것이고 지시를 따라 순종하면 하나님이 인도하실 것이다. 절대적인 하나님에 대한 신뢰가 필요한 것이죠. 신뢰가 필요한 거예요. 그래서 하나님의 구속사, 구원의 역사는 하나님이 이끄시는 것에 대한 신뢰와 순종의 역사가 하나님의 구속사입니다. 하나님은 그렇게 하나님이 이끄시는 것에 신뢰하고 순종하는 사람들을 위해서, 사람들을 통해서 당신의 구속의 역사를 써가시는 겁니다. 이루어 가시는 겁니다. 우리가 그리스도의 십자가를 향해 나아가는 것도 신뢰가 없으면 믿을 수가 없잖아요. 예수 그리스도의 십자가에 대한 확실한 믿음이 있으니까 그 십자가를 향해서 나아가는 거예요. 우리가 신뢰하고 나가는 겁니다. 사람들이 왜 안 믿어요? 예수를 왜 안 믿습니까? 우리의 가슴 속엔 그토록 확실한데 왜 안 믿을까요? 못 믿으니까 안 믿는 거예요. 못 믿으니까 안 믿는 거예요. 신뢰가 안 되니까. 신뢰가 없으면 나아갈 수가 없는 거죠. 신뢰라는 것이 무엇입니까? 하나님의 은혜에 대한 전적인 수용, 이게 신뢰예요. 하나님의 은혜에 대한 전적인 수용, 우리는 이것을 하나님에 대한 신뢰라고 부릅니다. 내가 한 게 아무것도 없기 때문에 내가 할 수 있는 건 그냥 수용하는 것뿐이에요. 우리는 내가 한 게 없으니까 불안한 거예요. 하나님이 이미 자기 아들을 보내서 십자가에 죽게 하시고 부활하시고 모든 구원의 역사를 완전히 이루셨어요. 예수님이 다 이루셨어요.
그리고 우리에게 말씀하시죠. 믿으라, 영접하라, 신뢰하라, 붙들라. 우리가 할 수 있는 건 그 하나님을 신뢰하고 모든 것을 다 행하신 하나님을 신뢰하고 수용하는 거예요. 내가 하나님 신뢰한다면 수용해야 돼요. 신뢰는 하나님의 은혜에 대한 전적인 수용이면서 그 하나님의 인도하심에 대한 순종의 반응이에요. 이게 하나님을 신뢰하는 겁니다. 아브라함은 그렇게 떠났고 나아갔어요. 하나님을 신뢰하면서 하나님의 지시할 땅을 향하여 나아갔습니다. 세 번째로 이 구속사를 통한 하나님의 궁극적인 목적이 무엇이냐 하는 것이죠. 그것은 바로 하나님의 복이다. 하나님의 복이다. 우리가 축복이란 말을 많이 쓰잖아요. 하나님의 축복. 사실은 이제 축복이란 말은 우리가 일상화해서 하나님 주신 복을 그냥 축복이라고 얘기하지만 엄밀히 따져보면 이 축복은 원래가 빌축자예요. 그리고 복복자란 말이죠. 그러니까 복을 비는 거예요. 그러니까 하나님이 복을 내려주시는 분이지 복을 빌어주시는 분은 아니잖아요. 하나님이 어디다가 복을 빌어주세요? 하나님 복을 내려주시는 거죠. 그래서 캐톨릭에서는 이 축복이란 말을 사람에게 쓰는 거죠. 사람이 누군가를 축복할 때는 그 사람을 위해서 복을 빌어주는 것이고, 하나님이 내려주시는 복은 강복이란 말을 씁니다. 강복. 복을 내리신다, 강복한다. 우리가 익숙지 않아서 그런데 하나님의 복, 그런 하나님의 복. 이 구속사를 위한 택하심의 목적, 하나님의 택하심의 목적, 쉽게 얘기하면 이거예요. 하나님 왜 우리를 구원하셨을까? 복을 주시기 위해서다. 하나님은 아브라함을 부르시고 떠나라고 명령하시면서 바로 이어서 당신의 복을 이야기해 주십니다. 내가 너로 큰 민족이 되게 하고 너에게 복을 주어서 내가 크게 이름을 떨치게 할 것이다. 너를 축복하는 사람에게는 내가 복을 베풀고 너를 저주하는 사람에게는 내가 저주를 내릴 것이다. 땅에 사는 모든 민족이 너로 말미암아 복을 받을 것이다. 하나님이 아브라함을 통해 약속하신 복은 너를 통해 민족을 형성할 것이다. 내가 큰 민족을 이룰 것이고, 그리고 그 민족의 명성이 온 세상 가운데 떨쳐지게 될 것이다. 그 민족은 하나님을 아는 민족이 된다는 거예요. 하나님을 예배하는 민족이 된다는 거예요. 그래서 하나님을 예배하는 민족의 이름이 온 세상 가운데 떨쳐지게 될 것이다. 하나님은 당신의 구속사를 위해서 그 사람들을 택하시고 부를 때 반드시 복을 먼저 주십니다. 아담에게도 그랬잖아요. 창조하시고 나서 복을 주시고 나서 다스리고 정복하라 말씀하셨죠. 하나님이 당신의 구속을 이루어 가시는 목적이 바로 하나님의 복을 누리게 하십니다. 그러려면 온 세상이 하나님의 복을 누리게 하려면 먼저 택함 받은 자가 복을 누리지 않으면 안 되잖아요. 그러니까 먼저 택함 받은 자에게 복을 누리도록 복을 주세요. 그리고 그를 통해 복이 온 세상 가운데로 흘러가게 하는 거죠. 너로 말미암아 모든 민족이 복을 얻을 것이다. 이 하나님의 복은 너에게서 끝나는 것이 아니라는 거예요. 너로 말미암아 모든 민족이 복을 얻게 할 것이다. 예수님이 12제자 부르시고 택하시고 그리고 제자들에게 뭘 명하셨어요? 온 땅에 만민에 온 천하에 다니면서 모든 족속에게 다니면서 만민에게 복음을 전파하라. 복음이 뭐예요? 복된 소식이잖아요. 복의 소식이잖아요. 하나님이 주시는 복의 소식을, 복된 소식을 온 세상 가운데 전하라. 제자들도 그 삶을 살았어야 했습니다.
그러므로 하나님의 택함 받은 자들은 그 택함 받은 사람들 자체가 세상에 복이 되어야 하는 거예요. 그래서 아브라함에게 내가 복이다 이렇게 말씀하시잖아요. 내가 복이 될지라. 내 자신이 복이 될지라. 우리들 한 사람 한 사람이 세상의 복입니다. 여러분 믿으십니까? 우리 옆에 분들에게 당신이 복입니다 이렇게 서로. 그냥 복이 아니라 하나님의 복인 거죠. 그렇죠? 하나님의 복이. 하나님은 아브라함과 그의 후손들 곧 유대 민족을 통해 구원의 복이 온 세상 가운데 흘러가게 하셨어요. 그런데 그들의 착오는 뭐냐? 자기들만이 복된 민족이라고 여긴 거예요. 하나님의 복을 흐르게 하지 못했을 뿐만 아니라 자기들조차도 그 복을 수용하지 못했어요. 자기들도 복의 근원인 하나님을 버렸어요. 이방 민족들이 섬기는 이방 신을 섬겼어요. 그들에게 복을 구했어요. 급기야 하나님은 그 복의 근원이 되는 민족의 자리에서 내려오게 하셨죠. 내가 새로운 복의 근원되는 새 언약의 백성을 만들 것이다. 하나님 구속의 복을 포기하잖아요. 이스라엘이 유대 민족이 그 역할을 못했다면 하나님이 포기하시냐? 그렇지 않아요. 하나님의 구원의 복은 또 다른 사람들을 통해서 이루어져야 되기 때문에 하나님은 새로운 언약의 백성을 만드신 것이죠. 그것이 바로 예수 그리스도를 통해서 이루신 하나님의 구속사의 과정이. 갈라디아서 3장에 보니까 그리스도께서 우리를 위하여 저주를 받은 사람이 되심으로써 우리를 율법의 저주에서 속량해 주셨습니다. 속량을 다른 말로 얘기하면 구속이거든요. 기록된 바 나무에 달린 자는 모두 저주를 받은 자다 하였기 때문입니다. 그것은 아브라함에게 내리신 복을 그리스도 예수 안에서 이방 사람들에게 미치게 하시고 우리로 하여금 믿음으로 말미암아 약속하신 성령을 받게 하시려는 것입니다. 그러니까 아브라함에게 내리신 복을 예수 그리스도 안에서 예수 그리스도를 믿는 사람들을 통해서 이방 사람들에게 미치게 하셨다는 거예요. 이 구속사의 복이 예수 그리스도를 믿는 사람을 통해서 이제 세상 가운데 흘러가게 됐다는 거지. 여러분이 그리스도께 속한 사람이면 여러분은 아브라함의 후손이요 약속을 따라 정해진 상속자들입니다. 우리가 그리스도께 속한 사람이면 아브라함의 후손이래요. 복의 근원, 복된 민족이 된다는 겁니다. 사랑하는 성도 여러분, 저와 여러분은 하나님의 구속사의 통로입니다. 아브라함에게서 시작된 구속사의 여정은 지금도 진행 중에 있습니다. 우리 한 사람 한 사람, 저와 여러분을 통해 하나님의 구원의 복이 온 열방으로 흘러가기를 소망합니다. 바로 우리들 한 사람 내 자신이 그 구속사의 징검다리가 될 수 있기를 축원합니다. 기도하십시다.